also. So we have the athletes coming one after the other in finishing, but a great race has run there by the man that has won for. He cannot go again. He cannot go again. He can roll to the finish. Legs are give it up. Now he can barely cross the finish line. I think the medics should just go there. I think the medics should just go there. Rush quickly to his speed. That's the spirit. Crossing the finish line. You can crawl. You can do whatever. But just cross the finish line. And what spirit? Sportsman spirit. Crossing the finish line. You can crawl. You can do whatever. But just cross the finish line. And what spirit? Sportsmanship to the highest order. And now. Oh, this is lovely. Wonderful. This is what sports should be all about. This is what sports should be all about. Oh, that's a single Cheprod, I think. That's Cheprod carrying him. They should please not rush there. They should just rush there. It's Cheprod. So we're going to get an indication as to how kind this swim leg has been on some of the gold medal sides, and Alistair Brownlee takes Olympic gold, and his brother Johnny comes in behind him. They have given every ounce of energy on this course, and it's Great Britain gold and silver, and the brothers are on top of the podium once again. And to be sure of taking the title, and right now worrying. Oh, and he's starting to slow, and there is a little way to go. There's half a K to go. Direction, this is worrying. Oh goodness, lost it now, and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not. And Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. What an incredible conclusion here. I've never seen anything like that anywhere in world sport. This hill taking a toll on a couple runners, trying to finish those final 20 yards. Wow. Yeah, you can see what a tremendous show of sportsmanship that you've got an athlete who can't quite make it, and they've got a team, a girl from another team trying to help her to the finish line so she can finish the race. That's what sport is all about. Oh my goodness. You see Clemson and Louisville helping the Boston College runner. That's Tate at Soccer Park and Carey. But you sacrifice your own position to help another athlete finish started. And that's the true sportsmanship. 우리의 삶을 여정을 사도 바울은 마라톤에 이렇게 비유하죠. 그래서 우리가 가야 되는 그 길에 때로는 넘어지지만 이렇게 공동체가 있어서 지지해 주는 것이 얼마나 필요한지를 좀 볼 수 있는 그런 시간인 것 같습니다. 서로에게 힘들 때마다 또 즐거울 때마다 이렇게 힘 있는 자가 도와주고 또 힘없는 자는 힘을 또 받는 것도 연습해보고 하는 것도 참 중요하겠다 이런 생각을 해보게 되네요. 예, 영상 감사합니다. 시작하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 아버지 5월 한 달도 주님 며칠 남지 않았지만 또 인도해 주신 하나님께 감사합니다. 사랑하는 주님, 오늘 마지막 주일 예배를 함께 드릴 때 이 가운데 아버지께서 함께 계셔서 참 감사합니다. 감사합니다.
사랑하는 주님, 이 예배를 처음부터 마지막까지 주님께 시간을 마지막으로 이 찬양 같이 하고 기도하며 나가도록 하겠습니다. 은혜로 만들어가네, 은혜로만 선다네. 아멘. 주님, 우리의 노력이 아닌 어린 양의 보혈로 그분의 임재 가운데 오라하시네. 우리를 부르신 그곳 은혜로 들어가네. 주님의 길에 범죄한 우리가 어찌 서리요. 어린 양의 보혈이 깨끗게 하시네. 범죄한 우리가 어찌 서리요. 어린 양의 보혈이 깨끗게 하시네. 은혜로 만들어가네, 은혜로만 선다네. 우리의 노력이 아멘. 어린 양의 보혈로 그분의 임재 가운데 오라시네. 우리를 부르신 그곳 은혜로 들어가네. 주님의 길에 범죄한 우리가 어찌 서리. 하나님, 우리는 죄인이어서 자격이 없지만 그 어린 양의 보혈로 주님 앞에 나아갑니다. 아멘. 주님, 범죄한 우리가 어찌 서리요. 어린 양의 보혈이 깨끗게 하시네. 은혜로 만들어가네, 은혜로만 선다네. 아멘. 우리의 노력이 아닌 어린 양의 보혈로 그분의 임재 가운데 오라시네. 우리를 부르신 그곳 은혜로 들어가네. 주님의 길에 주님의 길에 이 시간에 우리가 같이 기도하십시다. 하나님이 우리를 더 깊은 곳으로 초청하십니다. 하나님의 그 사랑을 더 많이 깊게 경험하게 하기 위해서, 그 아버지의 사랑을 맛보게 하기 위해서 은혜를, 그 축복이 우리에게 모든 주어진 축복이 얼마나 풍성한지 누려라, 경험해라. 그 기쁨과 평강이 무엇인지 더 누려라. 나에게 와서 마시고 먹어라. 하나님 그렇게 우리의 내면에 말씀하십니다. 혹시 우리 마음이 아직도 여전히 딱딱한가요? 우리가 마음의 할례를 받아야 될 필요가 있을까요? 하나님 앞에 나아가서 시간에 같이 깨뜨리면서 더 활짝 여십시다. 하나님, 내 마음에 주님이 더 많은 구석구석마다 주인 되어 주옵소서. 생수가, 그 생명의 떡이
마음 안에 충분하게 채워지고 소화되고 흡수될 수 있게 해달라고 시간에 같이 기도하시고, 특별히 우리가 이 기도도 할 뿐만 아니라 나라의 대선을 위해서 같이 기도했으면 좋겠습니다. 교회가 기도할 책임이 있습니다. 이 땅에 하나님 올바른 대통령이 뽑힐 수 있도록 나에게 볼 수 있게 도와주시고, 그 사람을 투표할 수 있게 이 땅이 다시 한번 회복되어질 수 있도록 주님 고쳐주시고 세워주옵소서. 이 부분도 같이 하나님 앞에 기도하도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 그 부르심이 얼마나 지금도 탕자를 향하여 외칠 때 이 땅에 많은 사람들이 주님을 떠나갑니다. MZ세대도 주님 그 다음에 정말 지금 아주 어린 아이들도 주님을 알지 못합니다. 주님은 여전히 우리를 주님 가까이로 나오라고 말씀하시고 주님을 알라고 말씀하시고 간에 주신 가지고 계신 주님 그 사랑 자체이신 사랑의 하나님이 내게 나와 쉬라고, 내가 너희에게 기쁨과 평강을 주고 생명을 주고 양식을 주겠다라고 하실 때 하나님 우리가 하나님의 초청을 받아들여서 하나님과 홀로 독대하며 나아갈 수 있게 하여 주옵소서. 아버지 이 나라를 불쌍히 여겨 주시고 이 모든 혼란스러운 상황 가운데 다시 나라가 통합될 수 있게 그 통합으로 이끌어갈 수 있는 올바르게 이 나라를 정치할 수 있고 세워갈 수 있는 지도자가 세워질 수 있도록 이 대선에 주관하여 주시고, 이 땅에 많은 고통받고 어려운 사람들에게 오늘도 주님이 긍휼히 여김을 주님 우리가 받을 수 있도록, 하나님의 여김을 받을 수 있도록 주여 함께하여 주옵소서. 하나님 교회가 정치를 개입할 수는 없지만 하나님 우리가 기도할 수는 있습니다. 하나님께 전적으로 맡겨드리고 나아가오니 주여 이 땅을 긍휼히 여기사 고쳐주시고, 다시 한번 교회들도 작은 교회들이 특별히 하나님의 힘을 얻어 포기하지 아니하고 나아갈 수 있도록 주께서 도와주옵소서. 이 하나의 교회도 주님이 세우신 목적을 이루기 위하여 고군분투하고 있는 이 상황 가운데 아버지 주님이 힘주시고 주님이 역사하여 주셔서 아버지 우리에게 힘되어 주셔서 하나님이 행하시는 것을 말씀하여 주옵소서. 오늘도 이 자리에 가득 천군 천사로 함께 계시고 미 가운데 우리에게 기쁨으로 능력으로 말씀하실 하나님을 기대하며 나아갑니다. 처음부터 마지막까지 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 모든 말씀을 응답하시고 이루실 주님께 감사하고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 주님께서 주신 본문 말씀 시편 24편 3절로 6절입니다. 시편 24편 3절 6절 구약성경 819쪽 함께 교도하도록 하겠습니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의를 얻으리니 여호와를 찾는 족속이요 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. 셀라. 네, 오늘 본문 말씀 통해서 여호와의 산에 오를 자라는 제목으로 함께 우리의 은혜를 함께 나누겠습니다. 함께 이 시간 기도하십니다. 주님, 오늘 가정한 날 마지막 주일 아버지 하나님께서 거룩한 말씀으로 불러 모아 주시고 암탉이 새끼를 그 품에 품은 것 같이 주님의 품 안에 주의 백성들 품어 주시오니 또한 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 우리의 영혼이 주님의 말씀으로 깨끗하여지며 맑아진 눈으로 항상 여호와를 바라볼 수 있는 저희들 될 수 있도록 아버지 하나님 말씀으로 거룩한 옷 입혀 주시옵소서. 모든 것들을 주님 손에 탁하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 시편 23편 여러분들 다 아시다시피 다윗이 지은 시편입니다.
이 다윗의 24편은 특이한데요. 하나님의 즉 시온산이라고 할 수 있는 예루살렘에 있는 시온산, 하나님의 성산, 거룩한 산, 일컫는 산, 그것을 시온산이라고 합니다. 근데 그 시온산이 예루살렘에 있지요. 그것이 우리가 궁극적으로 계시록에서 나타나고 있는 그 돌아갈 산이에요. 우리가 돌아가야 될 곳이 어디냐? 하나님의 본향이잖아요. 우리가 어디로부터 나왔죠? 아담이 나온 데가 어디죠? 에덴이잖아요. 그죠? 에덴. 그러니까 에덴 그곳이 하나님의 성산, 거룩한 산이라고 또한 비유적으로 일컬어주고 있어요. 그 에덴을 잃어버린, 낙원을 잃어버린 사람들, 그 사람들을 하나님께서 부르셔서 이스라엘로 일하는 백성을 삼아 주셔서 그 다시 말하면 잃어버린 낙원을 다시 찾으러 가는 여정을 갖게 만드는 게 성경이에요. 그게 이제 신락원이라는 우리가 알고 있는 신락원, 낙원을 잃어버렸다 해서 신락원이라는 문학이 있죠. 결국 이 성경에서는 그 에덴이 어디인가, 하나님께서 친히 계시는 곳이라는 상징성을 출애굽기에서 보여주시는, 출애굽기. 그곳에서 모세가 계명을 받아 갖고 왔어요. 하나님이 말씀하신 계명과 율법을 들고 온 거예요. 그곳으로 우리가 다시 가야 되는데, 그곳을 하나님이 택한 백성, 그것을 시온산을 세우시고 그 시온산에 다 모아두셨어요. 그래서 최종적으로 다시 돌아갈 그 산이 바로 시온산, 성산이에요. 하나님의 산. 그래서 오늘 제목이 시편 24편에 있는 여호와의 산에 오를 자, 이렇게 썼던 거예요. 여호와의 산에 오른 사람이 누굴까요? 지금 우리가 출애굽기 봤는데, 출애굽기에서 누가 올라가요? 누가? 모세가 올라가지요. 그래서 모세가 예수 그리스도를 예표하는 인물이다라고 얘기를 하는 거예요. 곧 그곳에 다시 올라갔는데, 출애굽기 19장에 보면 그 하나님이 말씀하셔서 제사장 옷을 깨끗이 정결하게 빨고 백성들도 똑같이 번제를 드리고, 그 산에 아래죠. 아래 상중하가 있는데 그 하 있는 경계선을 두라고 했어요. 그 경계선이 곧 에덴 동산에 둘러 있는 그 경계선이에요. 두루 도는 불칼을 뒀다고 했죠. 그 상징성을 가지고 있는 거예요. 그래서 결국은 하나님께서 이 땅에 함께 거하시는 곳, 산에서 거하실 수가 없으니까 이 땅에 함께 거하기 위해서 어떻게 해요? 무엇을 지었어요? 장막을 지었단 말이에요. 이 장막이 상징하는 것이 예수 그리스도인 거예요. 그래서 우리가 그곳에서 하나님과 만나는 거예요. 근데 그 속죄소라는 곳, 즉 법궤에 있는 그 위에 있는 뚜껑이라고 할 수 있는 그룹이 감싸고 있는 그것이 이제 시온자, 속죄소, 시은소 이렇게 부르죠. 은혜를 베푸는 장소, 그곳에서 만나겠다라는 거예요. 그러니까 하나님이 계신 곳이 바로 하나님의 동산이고 하나님의 나라인 거죠. 그죠? 그래서 친히 그가 시은소에서 우리와 만나셨다라는 거예요. 그런데 그 시은소를 1년에 단 한 번 누가 들어가요? 대제사장, 대속죄일.
대속죄일 때 그때 들어가는 거예요. 그래서 1년에 한 번씩 우리가 그 죄를 완전히 없이 하는 날이 속죄일이에요. 대속죄일. 그 구약의 제의 제사로는 매번 깨끗하게 할 수가 없으니까 매년 드려야 되는 거니까 그것을 단 한 번에 속죄를 드리심으로 인해서 속죄소에 들어가는 그 길을 확 열어버리신 거예요. 예수 그리스도가. 어떻게? 십자가에 못 박혀 죽으심으로. 그래서 오늘 보고 있는 24편에서 보고 있는 그 내용은 이런 내용이 있는 거예요. 먼저 다윗의 시라고 말씀드렸죠. 아마 이 시가 오벳 에돔에 있는 그 언약궤를 우사가 수레에 실어서 옮기다가 손을 대서 죽어요. 그죠? 한동안 못 가져가다가 원래는 오벳에돔의 집에 있는 게 아니라 그것을 옮긴 거죠. 그래서 그 다음에는 이제 율법을 보고 하나님을 섬기는 거는 이렇게 섬기는 거구나, 마음대로 섬기는 게 아니구나 하는 게 바로 이 장면이에요. 즉 언약궤, 하나님의 언약궤는 사람이 어깨에 매야 되는 거예요. 들어올려서 어깨에 매야 되는 거예요. 짐승이 끄는 수레에 옮겨 끌고 갈 수가 없어요. 물론 이제 베세메스로 가는 그 송아지 그들이 수레에 실어서 이제 가져갔지만 그거는 다른 의미인 거예요. 그 족속에게 질병을 내리고 온역을 내려서 하나님께서 하시는, 그들은 이방 족속이기 때문에 하나님의 궤를 어떻게 섬기는지 몰라요. 그렇기 때문에 다곤 신상 앞에다 놨다가 다곤 신상이 쭉 엎드려져 버리고 팔다리가 다 부러져 버리죠. 어쨌든 이 오베데돔에서 언약궤를 메어 나올 때에 불렀던 시가 아니냐 이렇게 보여지는 거예요. 정확한 건 아니에요. 그래서 이것을 즉위시, 즉 다시 말하면 영광의 문에 들어가는 장면이다. 즉 하나님의 궁전에 들어가는 거예요. 그래서 문들아 높이 들어라 들릴지어다 이렇게 이야기가 돼요. 후반절에 시편 15편과 같은데 후반절을 한번 볼까요? 7절에서 10절까지 누가 한번 읽어주세요. 네, 이 찬송을 하면서 다윗이 이제 예루살렘으로 언약궤를 옮겨가는 그러한 장면을 우리가 상상할 수가 있는 거죠. 하나님께서 우리 안에 들어오신다는 거 얼마나 큰 기쁨이에요. 그 성막이 광야에서 함께 하셨던 하나님이 다윗은 그냥 좋은 처소에서 있는데 그것을 볼 수가 없었던 거죠. 그 산당에 있던 거를 그래서 옮겨왔던 다윗인데 이 다윗이 하나님을 섬긴다는 마음이 지극했던 거예요. 그래서 다윗을 예수 그리스도의 예표로 삼고 다윗을 통해서 예수 그리스도가 오시게 된 거예요. 이유가 즉
어떤 자냐면 여호와를 영접하는 자, 그를 우리 마음, 우리 삶의 중심에 두는 그 사람이 바로 다윗이었던 거예요. 그죠? 예, 그렇게 이해하시면 되고요. 그러면 다시 한번 우리 본절을 읽기 전에 1절과 24편 1절과 2절 우리 조집사님 한번 읽어볼까요? 구약성경 819쪽 앞에 819쪽 24편 1절과 2절을 한번 읽어주세요. 네. 24편 1절과 2절 24편 1절과 2절 땅과 거기에 충만한 숲과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다. 여호와께서 그를 터를 바다 위에 세우시는지요 강들 위에 건설하셨도다. 아멘. 네. 보세요. 땅과 거기에 있는 충만한 것들은 다 모든 것들은 여호와의 것이다. 하나님의 것이라고 말씀하고 있어요. 이것은 창세기 1장에 천지를 만드신 하나님 그 분을 말씀하시는 거예요. 그러니까 지정을 하는 거예요. 무엇이냐면 우리가 알고 있는 그러한 하나님이 아니라 이 세상 모든 천지 만물을 창조하신 그 하나님. 우리가 창세기 1장에서 봤던 우리가 1장이라고 얘기하지만 여태껏 알고 있던 이 천지 창조를 하신 그 하나님이 바로 우리의 하나님이다라고 선언한 거예요. 예. 이게 뭐냐면 땅들이라는 것은 뭐예요? 땅이라는 건 사람을 의미하기도 한단 말이에요. 예. 그 물 위에서 땅을 기초를 세우셨다라는 거예요. 터를 세우셨다는 거예요. 그러니까 그것은 뭐냐면 나와 같은 현상, 하나님과 같은 형상으로 창조된 우리가 이 땅에서 하나님의 피조물로, 그죠? 하나님의 형상이기 때문에 이 형상이 다시 말하면 주권이 나에게 있다, 하나님이 있다라는 역설적으로 말하는 이야기예요. 또. 그래서 지금 본문으로 들어갈 때 이렇게 얘기가 되는 거예요. 여호와의 산에 오를 자가 누구냐? 그 하나님이 천지를 만드셨는데 그 하나님이 계신 곳이 산에 계시다는 거예요. 여호와의 산. 장소가 산이라고 지정되고 있어요. 그곳에 오를 자가 누구냐? 올라간다는 뜻이에요. 내려가는 게 아니잖아요. 그죠? 자, 이 장면을 기억하시고 우리가 성경에서 보면은 중요한 텍스트가 몇 개 있어요. 동사가 오른다라는 동사예요. 오른다. 동사. 그리고 이제 우리가 봐야 될 게 이런 거예요. 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 곧 손이 깨끗하며, 손이 깨끗하려면 어떻게 해야 돼요? 씻어야죠. 그러니까 씻는다라는 표현이 성경에서 우리가 기억해야 될 키워드라는 거예요. 예. 굉장히 중요한 키워드예요. 그래서 5절에 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 공의를 얻으리니, 보세요. 그는 여호와께 복을 받고 받는다는 키워드. 보세요. 이 복이라는 것이 어디에 나타나냐면 창세기 1장에 나타나는 거예요. 그죠? 그렇죠? 창세기 1장 27절 8절에 28절 복을 주사, 그들에게 복을 주사 생육하고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 복을 주어 이르시되, 이렇게 말씀하십니다. 이 복을 이미 주어서 받았는데 그 복을 또 받는다? 뭔가 말이 안 맞잖아요.
다시 말하면 뭐냐면 우리의 길이 뭐냐면 잃어버린 길, 신락원의 길이라. 인생길이라는 게 잃어버린 길을 찾는 거야. 잃어버린 낙원을 찾는 길이 인생길인 거예요. 그래서 이 복을 받기 위해서 우리가 신앙생활을 하는 거예요. 근데 이 복이라는 것이 우리가 알고 있는 금전적 복이나 건강의 복이 아닌 거예요. 물론 그것이 포함될 수 있어요. 그러나 분명히 창세기 1장 28절에서 말씀하고 있는 거예요. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 그래서 모든 생물을 다스리라. 이런 복을 주신 거예요. 이 복이 복인 줄 우리가 모르는 거예요. 다시 말하면 복이라는 개념 자체를 우리가 다른 눈으로 보고 있는 거예요. 이것이 다른 눈으로 본다는 것이 삐뚤어진 세계관이라는 거예요. 그래서 하나님이 말씀하신 세계관, 지금 분명히 이 23편에서 이야기하고 있는 게 천지를 창조하신, 말씀하시고 그렇게 역사하신 하나님 그분을 지정해서 말하는 거예요. 지정해서. 우리가 생각하는 하나님 그분이 아니에요. 그리고 그 하나님의 산, 하나님이 지정한 그곳, 가나안 땅에 있는 그곳, 하나님이 약속하신 땅에 있는 그곳에 산에 성산에 올라가야 되는 자, 그것이 바로 하나님이 함께 하시고 역사하신 약속받은 이스라엘 백성이 이야기한 그분을 얘기하는, 그리고 그 장소를 얘기하는 거예요. 우리가 생각하고 있는 대충의 생각으로 아마 그쯤이다라는 것이 아니에요. 정확하게 지정한 것이 있다는 성경은. 그것이 이제 거룩한 곳이라는 거예요. 하나님이 계신 곳. 자, 6절에 보면 이는 여호와를 찾는 족속이요. 여호와를 이제 결국 결론을 내는 거예요. 여호와를 찾는 족속이라는 거예요. 그렇게 하는 사람이 뭐냐면 그리스도인, 하나님을 찾는 족속, 사람들, 과 야곱의 하나님의 얼굴, 야곱의 하나님, 야곱에서부터 언약하신 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하신 복, 복의 근원이 되리라는 아브라함이 받은 그 복, 그 복이 뭐예요? 그 복이 기업을 받을 자, 그 복이 후손, 그죠? 약속의 씨 예수 그리스도, 곧 예수 그리스도. 이제 완전히 결집이 되는 게 뭐냐면 결론적으로 하나님을 믿는 모든 자와 성경에서 약속한 복을 구하는 자, 그런 것과 더불어서가 아니라 그것의 최종 완결점이 뭐냐면 야곱의 하나님, 즉 야곱의 하나님의 얼굴, 야곱이 아브라함에게 약속했던 예수 그리스도, 이렇게 결론이 되는 거예요. 뒤착점이. 그래서 성경 전체가 이게 얼마나 짜임새 있게 단단하게 그 예수 그리스도를 지칭하는지 우리가 24편에서도 볼 수가 있는 거죠. 여호와의 산에 오르기 위해서 여러 가지 그 행위들을 하게 돼 있어요. 그것이 계명으로 주어졌단 말이에요. 여호와의 성산에 오르는 자가 누구냐면 모세가 가지고 온 그 율법, 하나님의 십계명을 지키는 자. 그래서 이 십계명 중에서 이계명이 뭐예요? 이계명? 이방신에게, 우상에게 절하지 아니한다라는 구절이잖아요. 한번 볼까요? 성경 맨 뒤에 보면 이계명을 누가 한번 굵은 글씨로 쓰여진 거, 이계명, 우리 조십사님 읽어보실까요? 너를 위하여 생긴 우상을 만들지 말고 또
그것들에 대하여 잘하지 말라. 그것들에 네, 아멘. 이 말씀이에요. 제 2계명. 이게 무엇을 얘기하냐면 우상을 만들지 말고 그것에 절하지 말라는 거예요. 형상을 만들지도 말라는. 그런데 하나님께서 그 말씀을 주시기 위해서 모세를 불렀는데 그 사이를 못 참고 누가 이스라엘 백성이 어떤 일들을 벌였어요? 땅 아래에서 산 아래에서 금송아지를 만들어 버렸잖아요. 그죠? 우상을 만들어 버린 거예요. 그게 하나님이라는 거예요. 어떤 형상도 만들지 말라고 했는데. 이제 이게 얼마나 문제가 있는지. 자 보세요. 그렇다면 십계명을 주고 십계명을 이 계명을 들고 내려가는 중간에 너네들 지키겠니? 네 할 수가 있어요? 금송아지 만든 사람들이 모세가 지금 들고 와서 이거를 가지고 맹세를 하고 서약을 해야 되는데 계약을 체결해야 되는데 이것을 네 했을 때 지키지 않은 자는 멸망받을 것이야 라는 것이 출애굽기의 마지막 구절에 쉽게 말하면 언약 낭독식이 있어. 그런데 그거를 체결하기 전에 금송아지를 만들어 버렸는데 죽일 수가 있어요? 그러니까 이게 깨져야 되는 거예요. 이 계명. 이 계명. 그래서 다시 올라가게 돼서 다시 하나님께서 돌판에 친히 돌 위에 그걸 새겨서 내려보내셔서 그때 비로소 다시 한번 언약식 제대로 된 언약 체결식 그냥 약조를 한 거예요. 도장 찍자. 그래 도장 찍어. 이게 신의 산 언약이라는 거죠. 이것을 통해서 우리가 지금 이렇게 살겠습니다 했는데 그 이후에 지나오는 이스라엘 역사가 어떻게 해요? 그걸 또 깨트렸단 말이에요. 그러니까 멸망받았다라는 거야. 그러니까 그래서 멸망받은 거예요. 그렇게 약속했잖아요. 그러면 우리가 어떻게 다시 리노베이션, 다시 복원을 해야 되느냐 이 문제가 있는 거죠. 어떻게 복원을 해야 돼요? 복원을 해야 되는데 시편 24편과 흡사한 시편 15편이 있어요. 한번 읽어볼게요. 시작. 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구 오며 주의 성산에 사는 자 누구 오니이까. 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그 마음에 진실을 말하며 그의 혀로 남을 헛말하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 꾸어주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해하지 아니하는 자이니 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리이다. 너무 재미있는 게 24편을 읽고 15편을 보면 구체적으로 들어가는 거예요. 구체적으로. 그런데 어떠한 것을 얘기하냐면 하나님을 사랑하라 이런 얘기가 아니에요. 2절에서 5절까지가 전부 다 누구에 관한 거예요? 그래요. 이웃에 관한 것이에요. 이웃에 관한 거. 이웃과의 관계에 관한 것이에요. 그래서 우리가 뭐냐 하나님의 성산에 올라갈 수 있는 사람은 하나님을 사랑하니까 당연히 올라가는 것이고요. 근데 그 올라가는 조건이 뭐냐? 그럴 수 있는 자격을 갖춘 자가 뭐냐면 이웃을 사랑하는 자라는 거예요. 그래서 하나님의 성산에 계시지 아니하고 우리가 거하는 삶 속에 거주하는 장막에 계셨던 거예요. 이 장막에 계시는 거예요. 우리가 거주하는 장막이 육체라고 신약에선 이야기하는 거예요. 그 장막이 육체다, 육체. 육체에 거하신 분이시다. 우리의 영에 거하신다. 근데 우리의 영에 거해야 되는데
영이 없어. 다시 말하면 하나님이 거하시는 성막이 있고 성막이 안에 텐트가 있죠. 그 성막이 두 군데로 나눠져 있어요. 첫 번째가 뭐죠? 두 개로 나눠져 있어. 성소. 그 다음에 뒤에 있는 데가 하나님 계신 데가 지성소. 그런데 지성소에서 속죄소에서 만나기로 했죠. 속죄소에서. 근데 여기에 속죄소가 없는 거야. 속죄가 안 되니까. 속죄가 돼야 되는 거예요. 속죄. 이게 우리가 지금 봐왔던 지금 10계명 중에 2계명 그리고 이런 속죄에 대한 것들이 제대로 지켜주지 않고 기독교가 공인이 되고 나서 종교개혁이 일어났단 말이죠. 그래서 교회의 역사가 더러워지기 시작해서 종교개혁이 일어났어요. 참교회 운동이 일어난 거예요. 그렇죠? 참교회 운동이 일어나기 시작하면서 그 이후에 벨직 신앙 고백서, 그 다음에 하이델베르그 신조, 그 다음에 도르트 신조, 그 다음에 우리가 잘 알고 있는 물론 그 전엔 니케아 신조도 있고 다 있어요. 그 모든 것들이 우리가 알고 있는 웨스트민스터 신앙을 우리가 본받는다는 장로교회 웨스트민스터 신앙 고백을 따른다라고 돼 있단 말이에요. 그 웨스트민스터 신앙까지 오기까지 그들이 선언하고 고백했던 게 뭐냐? 제2계명에 대해서 정확하게 얘기하는 거예요. 제2계명. 우상을 섬기지 마라. 너네가 믿는 하나님을 성경에서 말씀하신 성경대로 믿어야지 너네들이 생각하는 금송아지 하나님으로 만들지 말라는 얘기예요. 우상으로 만들지 말라는 그 고백이에요. 그것이 뭐예요? 제가 그랬죠. 조금 전에. 우리가 생각하는 하나님은 금송아지라고 생각했다라는 세계관에 대한 문제예요. 그래서 성경에서 말씀하신 그 하나님, 그래서 우리가 성경을 보고 믿는 것이 뭐냐? 그 하나님 약속하신 말씀을 따라 말씀대로 쫓아가는 거예요. 그걸 찾아가는 거예요. 네. 자, 봅시다. 출애굽기 15장 보면은 모세가 이스라엘 백성을 이끌고 애굽을 출애굽기예요. 그죠? 그 15장에 와서 14장에 완전히 14장에 그 애굽이 군대가 쫓아오는 군대가 홍해에 완전히 수장됐어요. 그랬을 때 모세가 노래를 불러요. 찬양의 시를 읽는데 모세의 노래라고도 하고 바다의 노래, 또 산의 노래 이렇게도 불러요. 예. 이 13절에 보면은 이렇게 있습니다. 읽어볼게요. 시작. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 주의 인자하심으로. 이 인자하심이라는 그 단어가 히브리어로 헤세드, 우리 잘 많이 들어보셨죠? 헤세드라는 말이에요. 헤세드. 그 헤세드, 주의 긍휼을 베푸시옵소서. 똑같은 거야. 은혜, 사랑이라고도 표현하고 헤세드 이렇게 이야기하는. 그 하나님의 헤세드가 구속하신 백성, 다시 말 구속, 값으로 주고 사신 백성이에요. 값으로 주고 사신 백성을 인도하시되 주의 힘으로. 자, 왜 값으로 주고 샀느냐? 이렇게 구속했다고 왜 출애굽기에서 얘기하나요? 하나님이 값으로 주고 산 증거 있나요?
하나님이 값으로 주고 샀어요? 예수 그리스도는 값으로 주고 샀다고 얘기하는데 하나님께서는 값으로 주고 사셨어요? 그것이 어느 장면에 나오냐면 아브라함과의 언약. 아브라함과의 언약. 노아의 무지개 언약. 이런 데서 찾아볼 수가 있는 거예요. 그 전에 아브라함과 언약하고 내가 너에게 후손을 주겠다 말씀했잖아요. 그 약속의 언약으로 짐승을 두 갈래로 가르고 그 사이로 횃불을 지나가는 걸 보시죠. 피의 언약, 피의 언약 이것을 말하는 거예요. 그래서 예수 그리스도를 상징하는 것 그것이. 예. 자, 17절에 또한 이야기가 있어요. 자, 13절의 마지막 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 주의 거룩한 처소에 들어가게 하신. 이 이야기가 뭐냐면 주님께서 하나님께서 물을 지나가게 하셨고 물을 통과하게 했어요. 그 물을 통과한다는 개념을 또 갖고 계셔야 돼요. 그래서 아까 무슨 개념이 있었어요? 씻다. 그죠? 동사 씻다. 그 물의 개념이 있는 거예요. 물 밑으로 그죠? 지나왔죠? 이거를 꼭 기억하시고 우리가 알아야 되는 거기 때문에 성경이 그러면 눈에 확실히 잡힐 수가 있는 거예요. 17절 한번 볼게요. 같이 읽어볼게요. 시작. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으리다. 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라. 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로소이다. 처소를 어떻게 해요? 처소를 어떻게? 삼으시려고. 그러니까 처음서부터 그 산을 지정한 게 아니에요. 역사가 일어난 언약하시고 지정하시고 말씀하신 게 삼는 과정이에요. 백성 삼으시고. 그렇죠? 주의 처소를 삼으시려고 하는 거예요. 어디가? 하나님의 산. 그래서 계속적으로 우리 삶 속으로 들어오셔서 그렇게 삼으시려고 그렇게 만드시는 과정이었던 거예요. 이스라엘 백성과의 그 역사가 백성 삼으시고 그래서 처소로 삼으시고 하나님의 장막을 통해서 우리의 육체 가운데로 들어오시기까지 그렇게 증거들을 계속 만들어 오신 거예요. 이 모세의 노래에서 나타나고 있는 점이 뭐냐면 물을 지나갔다. 그죠? 물을 지나갔다. 이 장면이에요. 이것이 뭐라고 베드로서에서는 베드로전서 3장 25절에는 세례. 그죠? 홍해를 건너는 것을 세례라고 얘기해요. 자, 그래서 출애굽의 목적이 뭐냐면 무엇이에요? 출애굽한 목적이 뭐예요? 여기 답이 있어요. 제사하기 위해요. 누가 얘기했어요? 하나님이 말씀을 하셨어요. 근데 왜 말씀을 하셨냐? 모세가 야, 너 가서 너희 백성을 데리고 나와. 내가 인도할 땅으로 너는 네 백성들을 데리고 나와. 아유, 보낼 만한 사람을 보내세요. 저는 안 돼요. 계속 거부해요. 아니, 걱정하지 말고 안 됩니다. 모세가 그러니까 하나님이 뭐라고 하세요? 이 답답아. 내가 해. 네가 하는 게 아니야. 우리가 착각하는 거예요. 전도하세요. 내가 해. 니네가 하는 게 아니야. 사랑해. 내가 해. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 너희 이웃을 사랑하라. 이것이 내가 해. 그 이야기가 뭐예요? 우리의 사랑이 아니에요.
우리가 받았던 사랑의 그 느낌, 그 받은 그대로 전하라는 거예요. 사랑을. 우리가 생각하는 편취적 사랑이 아니라는 거죠. 그러니까 내가 해라는 말씀. 그래서 나야 나, 나야 나, 이게 여호와라는 이름이에요. 나야, 스스로 있는 자야. 원래부터 있었어. 그 말씀. 원래부터 너를 생각했어. 자, 출애굽기 5장을 볼게요. 읽어봅시다. 시작. 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은즉 우리가 광야로 사흘 길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 하라. 이 모세가 그래서 바로에게 했던 말이에요. 하나님이 이렇게 말씀하셔서 그대로. 그 뭐예요? 출애굽한 이유가 뭐예요? 사실은 이게 핑계대는 말이 아니라는 거예요. 우리의 목적은 제사하기 위해서. 우리 신앙의 목적은 예배하기 위해서. 우리 신앙의 목적은 섬기기 위해서. 우리 신앙의 목적은 사랑하기 위해서예요. 그 사랑을 회복하기 위해서. 우리가 잃어버렸던 나간을 다시 사랑하고 주시는 하나님을 사랑하기 위해서. 하나님과 교제하기 위해서. 이게 예배고 이게 제사인 거예요. 자, 그러기 위해서 우리가 제사를 지내는데 제사 지내는 게 첫 번째 레위기 1장에 나타나는 게 번제예요. 번제. 번제의 뜻이 뭐냐면 히브리어로 올라 이렇게 하는데 올라가다, 올려지다, 계단 층계. 계단 하면 뭐 생각나는 거 없어요? 계단? 창세기에서 맨 처음 나오는 이야기가 있어요. 오르락 내리락 사닥다리가 그 이야기예요. 이해되시죠? 그래서 우리가 뭐냐면 번제라는 것을, 번제는 온전히 다 태워요. 피를 제단 사면에 뿌리고 그 난 모든 것들을 다 태우는 거예요. 하나도 남지 않는 거예요. 완전히. 그래서 태워져서 올라가는 것을 뜻하는 거예요. 그러니까 제사라는 것은 올려지다라는 의미예요. 올림 제사라고 하는 거. 번제는 쉽게 말하면 올려지는 것이고 하나님께 연락된다는 거예요. 하나님과 어떻게 오르락 내리락 계단 연결되어져 있다. 하나님이 계시는 곳, 그곳이 그래서 무슨 이름으로 되어진 거예요? 베델. 그래서 베델 교회 많죠. 그래서 베델이란 거예요. 그러니까 하나님이 거하시는 장소, 집, 그것이 베델이야. 베델. 그것이 뭐예요? 하나님과 교제하는 것. 낙원에 있는 그곳을 지칭한단 말이에요. 그래서 이 번제 제사는 하나님과 함께하는 이것을 포함하고 있는 뜻이에요. 그래서 창세기 8장 20절 읽어볼게요. 시작. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하며 번제로 제단에 드렸다. 누가? 노아가. 심판 후에 노아가 처음에 한 것이 제사를 드리는 거예요. 그러니까 이것이 회복의 과정인 거예요. 노아에게 10계명, 계명을 준 게 아닙니다. 그죠? 그래서 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 정결한 짐승과 정결한 새 중에서 그 새는 이 세상에서 멸종됐겠죠. 그 짐승은 이 세상에 나타나 있지 않겠죠. 그렇죠? 암수 한 쌍씩. 네? 그죠? 근데 뭐예요? 수송아지를 드린 거예요. 그 수송아지가 없겠죠. 순양,
순양이 없겠죠? 그게 누구예요? 올려진 분? 예수 그리스도. 요거는 그냥 쉽게 풀어보는 거예요. 아마 그랬을 것이다. 새끼를 낳았으면 모르는 거죠. 그죠? 대충 이게 감을 잡으셔야 된다는 뜻이에요. 자, 요한복음 3장 13절이 굉장히 중요한데 읽어봅시다. 시작. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 알겠느냐. 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 요한복음 3장 13절. 하늘의 일을 조금 전에 얘기했는데 이해를 못하셨잖아. 13절에 하늘에서 내려온 자가 다시 올라가신다는 뜻이잖아. 그죠? 사닥다리. 그 개념, 하나님이 계시는 곳. 그 개념이. 이게 번제 제사다. 그리고 또 하나가 뭐냐면 핏뿌림이라는 게 있는 거예요. 창세기 9장 5절 읽어볼게요. 시작. 내가 반드시 너의 피 곧 너의 생명의 피를 찾으리니 짐승이며 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제며 그에게서 그 생명을 찾으리라. 죽일 것이다 이런 뜻이 아니에요. 생명을 주리라라는 뜻이에요. 이 찾으리라는 말이 생명을 주겠다라는 거예요. 너희의 피가 더러워졌기 때문에 그 피를 땅에 뿌리잖아요. 예수 그리스도의 피, 어린 양의 피, 땅에 떨어. 어디에? 이것은 무엇을 상징하느냐면 생명을 상징한단 말이에요. 생명이 없는 땅이 생명되게 했다라는 뜻이에요. 그죠? 잠언에서도 피에 생명이 있다라고 말하고 있어요. 자, 레위기 1장 5절 읽어볼게요. 시작. 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막문 앞 제단 사방에 뿌릴 것이며 땅에 뿌릴. 예수 생명이 우리 몸 안에 영혼에 뿌려지는 것. 다시 말하면 왜 뿌려요? 뭐가 없기 때문에? 속죄소. 그래서 속죄소에 제사장이 피를 바르잖아요. 뿌리잖아요. 그래서 그런 거예요. 생명이 있어야 되잖아요. 예수 피가 예수 피. 생명. 그것을 상징하는 거예요. 자, 히브리서 9장 22절 읽을게요. 시작. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 그래서 히브리서 9장 22절이 이렇게 얘기하는 거예요. 예수 그리스도의 피 흘림이 있어야지 깨끗하게 된다는 거예요. 깨끗하게. 더러워진 피가 깨끗하게 된다. 정결하게 된다. 사함이 있어야 되는 거잖아요. 그래 하나님의 영이 계신 그곳에서 만날 수 있는 거예요. 그 속죄소라는 곳에서 속죄가 없으면 안 되는 거예요. 여태껏 지켜왔던 참 교회들이 이 신앙 고백을 한 거예요. 성경에서 말하는 그 피, 그 생명을 말하는 거예요. 하나님의 말씀, 거룩하신 그 말씀. 자, 아까 말씀했던 동사가 씻는다라는 거예요. 씻는다. 이것이 세례라고 말씀드렸어요. 베드로전서 3장 21절 읽을게요. 시작. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라. 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 강군이라. 아시겠죠? 피 뿌림과 물과 같은 관계에 있어요. 세례와 피 흘림은 같은 관계에 있어요. 세례와 할례
피를 흘리는 할례. 이 언약이 아브라함의 언약, 피 흘림. 이해되세요? 그렇게 연결이 되는 거예요. 요한복음 3장 5절 읽을게. 시작. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 물과 성령 기억하시라는 거죠. 자, 우리가 마지막 요한일서 5장 6절에서 8절까지 읽을게. 시작. 이는 물과 피로 임하신 이신이 곧 예수 그리스도시라. 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하신 이는 성령이시니 성령은 진리라. 증언하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 또한 이 셋은 합하여 하나이니라. 물은 죽음을 의미하는 거예요. 옛 자아가 죽는 것을 말하는 것이고, 옛 자아가 죽음으로 인해서 거기서 예수 그리스도의 은혜로 핏부림을 받는 거예요. 자, 여기까지가 뭐냐면 예수 그리스도로 핏부림을 얻기 위해 전제되는 게 뭐냐면 수장당해야 돼. 이게 우리가 가야 될 길이에요. 왜 그러냐면 예수 그리스도께서 죽으셨기 때문에. 예? 죽으심에 참여함이에요. 이게. 예? 그의 죽으심에 참여함이 물이에요. 죽으심. 물속에 들어가면 살아요, 죽어요? 산소통 짊어지지 않고 들어갔을 때 살아요, 죽어요? 죽지요? 죽는다는 뜻이에요. 세례는. 자, 죽었으면 어떻게 해요? 우리 저절로 살아날 수 있어요? 은혜를 받아야 돼. 건짐을 받아내야지. 건짐. 물에서 건져지다. 그게 모세예요. 물에서 건져지다. 네? 모세의 뜻이 물에서 건져지다. 그 물에서 건져져서 어떻게 해요? 핏부림을 받아야 되는 거예요. 속죄소에 제사가 지내져야죠. 요거는 우리가 할 수 없는 거예요. 예수 그리스도께서 이루셔서 다시 말하면 물에서 건져내요. 피를 발라주죠. 다시 말하면 예수 그리스도를 믿음으로 이것을 신약에서 믿음으로라고 얘기하는 거예요. 이해되죠? 자, 왜? 나 죽었어요. 살게 해주세요. 살게 해줄게. 이것을 믿는 것. 피를 뿌려주는 것을 믿는 것. 생명이 오게 됨을 믿는 것. 이해돼요? 믿음이라는 것이 바로 그것을 이야기하는 거예요. 무엇을 믿겠어요, 우리가? 우리가 살 것을 믿는 거죠. 우린 죽어 있는 상태인데. 그죠? 근데 진짜 죽어야 된다. 내가 육체의 정욕이 살아 있잖아요, 아직. 그래서 죽어야 되는. 그 육이, 땅이 죽어야 되는 거예요. 핏부림이 있어야 되는 거죠. 그래서 성경에서는 그것을 마른 땅이 어디예요? 마른 땅. 이스라엘 백성이 40년 동안 헤맸던 마른 땅. 40년 동안 돌았던데 광야. 그걸 광야라는 거. 그 뺑뺑이 도는 거야, 뺑뺑이. 이 광야에서 마른 땅이 젖은 땅이 될 때까지. 가나안 땅이 그래서 젖과 꿀이 흐르는 땅, 비가 오는 땅. 그래서 그렇게 얘기하는 물. 예? 하나님은 말씀대로 살지 못한 땅이 광야예요. 그 훈련이 돼야 되는. 젖과 꿀이 흐르는 땅, 열매 맺는 땅. 광야는 열매 맺을 수 없는 땅. 이해되시죠? 그 광야에 대비되는 게 이스라엘 백성의 삶이었던 거예요. 그래서 신명기 나중에 모세가 설명할 때 29장 30장에서 신명기 29장 30장에서 이제 마지막 설교를 하면서 너네들이 옛날에 이렇게 살아서 이렇게 살면 안 돼. 약속을 받아내는 거예요.
그래서 이렇게 살겠다. 제2세대에게. 1세대는 어떻게 해요? 1세대는 죽었어. 수장됐어요. 쉽게 말해. 요 의미가 다 있는 거예요. 죽고 새로운 생명을 갖는 세대에게 주는 거예요. 은혜를. 가나안 땅 복지 가나안 땅을 주는 거예요. 이해돼요? 요게 은혜라는 거예요. 그러니까 우리가 이룰 수가 없는 거예요. 요게 신학적으로 이해가 돼야 돼. 구원은 하나님이 구원해 주시는 거예요. 그죠? 죽는 건 우리 죄 때문에 죽은 거고, 구원은, 생명은 하나님이 거저 주심으로 받는 것이죠. 이것이 우리가 이루어야 될 것이에요. 그래서 성경은 이 두 가지를 아주 여러 장면으로 보여주고 확인시켜주는 그런 과정, 약속인 거죠. 그런 하나님의 말씀이 우리 안에 새겨져야만 해요. 대충 믿는 하나님이 아니라 이 성경에서 이야기하고 있는 그 하나님. 그래서 그 약속하신 그 말씀으로만 생각이, 세계관이 딱 있어서 가야 되는 거예요. 이것이 하나님이 뭐라고 말씀하는 능력이라고 말씀하시죠. 이 능력으로 생명을 얻는 거예요. 우리에게 능력이 오는 거는 그 말씀으로 해요. 우리의 생각대로가 아니에요. 그러니까 기도는 무엇으로? 하나님 말씀으로 기도하는 거예요. 그렇게 언약하시고 말씀하시고 확증하셨잖아요. 그 길로 갑니다. 이것이 능력인 거예요. 이해되시죠? 그러니까 하나님께서 복 주신 말씀을 열심히 외우세요. 그 복을 받으시기 위해서 열심히 읽으시라니까. 능력이 거기에서 나타나는 거예요. 하나님의 말씀은 능력이라고. 그것이 뭐예요? 말씀을 갖는 자. 말씀을 갖는 자가 뭐예요? 전능력이 없어요. 전능력이 없어요. 누가 그랬어요? 모세가. 그래서 무엇을 줬어요? 무엇을? 지팡이. 말씀의 지팡이란 말이에요. 능력이란. 하나님 말씀을 가진 자가 능력의 지팡이라고 하는 이유가 그래서 그런 거예요. 그 말씀을 가진 자가 기도될 때 어떻게 해요? 이 지팡이를 들고 전쟁하는 거예요. 전쟁. 그래서 이겼어요, 졌어요? 이겼잖아요. 그죠? 성경이 그렇게 쓰여 있는 거예요. 재밌죠? 조금씩 풀려지죠. 읽었던 것들이. 그런 복이 저와 여러분의 함께하기를 주의 이름으로 축원하겠습니다. 꼭 우리가 능력의 지팡이를 받아서 하나님이 말씀하신 그 말씀으로 우리가 순종함으로 인해서 복을 받는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원하겠습니다. 기도하십니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀 가운데, 은혜 가운데, 사랑 가운데 있게 하여 주심을 또한 감사드립니다. 하나님, 하나님의 산에 오르기를 원합니다. 여호와의 산에 오를 자가 되기를 원합니다. 아버지 하나님께서 말씀하신 그 언약의 말씀을 붙잡고 복을 받기를 원합니다. 구원의 하나님께 의를 얻기를 원합니다. 주여 인도하여 주시고 인쳐 주시고 구속하여 주시옵소서. 모든 영광 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.